बच्ची थी, मेरी बच्ची की 20 साल उम्र थी, तशद्दुद करके मारा, बहुत बेइज्जत करके मारा है। सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश है, पुलिस से गुजारिश है, रेंजर से गुजारिश है, बाप की बच्ची को इंसाफ दिया जाए। मेरी मासूम बच्ची को बेरहम कत्ल किया गया है। गम से नहीं, उसके वालिद, उसके भाई सब घर से फरार है। हमारे जितने भी इदारे हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरी बच्ची को इंसाफ दिया जाए और उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म के नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ ईमान च रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अज दे विलाग दे विच आ जिहड़ी तुसीं तस्वीर देख रहे हो, इस लड़की का नाम है अनुशे। अनुशे शाह फैसल कलोनी कराची दे विच रहिंदी आ ते यह 6 महीने दी हामला हुंदी आ ते 2 साल बाद इहदा आदमी आंदा दुबई तो, और जिस वेले दुबई तो आंदा आके 26 नवंबर नूं इहनूं मार दिंदा। और तुसी देखो कि इन्हें एक कतल नहीं किया, इन्हें समझो कि 2 कतल कर दिते। एक बच्चा जिहड़ा 3 महीने बाद पैदा होना सी, ते उन्हें अपनी बीवी नूं क्यों मारिया, इस तक क्यों नौबत पहुंची, उहदी मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। बड़ा दुखिया किस्म का यह वाक़या आ। शाह फैसल कलोनी दे विच खानदान रहिंदा, उस खानदान दे सरबराह दा नाम आ काशिफ। काशिफ की बीवी का नाम आ इरम। काशिफ और इरम नूं अल्लाह तला ने 3 बच्चे दिते, जिहदे विचों एक बेटा जाहिद, दूसरी बेटी अक्सा और तीसरी बेटी अनुशे। अनुशे जिहड़ी आ यह जिस वेले जवान हुई तो इहदी मां नूं फिक्र पै गया कि मैं इहदी जिहड़ी शादी आ ना हुण किते कर दियां। हुण तुहानूं मैं दसदा चलां कि काशिफ और इरम दी जिहड़ी आ तलाक हो चुकी सी, अलहदा दोनों रहिंदे सी। बच्चे जिहड़े सी ये तीनों मां दे कोल रहिंदे सी। ते जिस वेले अनुशे जवान हुई, मां ने रिश्ता लभना शुरू कर दिता। अनुशे नूं भी पता चल गया कि मेरी मां हुण मेरी शादी के चक्कर च फिरदी है, रिश्ता लभ रही है। अनुशे ने अपनी मां नूं कहता कि मां तू मेरा रिश्ता ना लभ, मैं दादकियां दे विच एक मेरा कज़न आ जिहदा नाम आ इरज़म, मैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद करदी हाँ, मैं उहदे नाल शादी करना चाहती हाँ। माँ अगों कहन लगी, पुत तेरे प्यो ने मैनू बड़ा खराब किया, तो तैनू पता मेरी तलाक हुई आ ते दादकियां दे नाल कोई सुर नहीं हैगी सही, तो तू उत्थे शादी ना कर। खैर अनुशे कहती है कि मैं उत्थे ही शादी करनी है। हुण इन्हां दे दरम्यान काशिफ और इरम दे दरम्यान तलाक हो चुकी सी, लेकिन जदों कोई नियाणियां दा मसला आंदा सी, बच्चियां दा, एक दूजे दे नाल फोन दे उत्ते सलाह कर लैंदे सी। हुण इरम ने काशिफ नूं कहा कि अनुशे जिहड़ी आ ओह तेरा जिहड़ा भरा आ, उहदा जिहड़ा लेपालक पुत्तर आ इरज़म, उहदे नाल शादी कराना चाहती है, ते तूं गल कर अपने भरा दे नाल। हुण जिहड़ा काशिफ आ वह अपने भरा दे नाल गलबात करदा कि मैं चाहना कि अपनी बच्ची दा अनुशे दा रिश्ता जिहड़ा इरज़म दे नाल कर दईए। हुण अगों इरज़म दा वालिद कहंदा कि ठीक आ, कोई गल नहीं, जदों दुबईयों आ गया तो आपां शादी कर दांगे। फरवरी 2023 दे विच इरज़म जिहड़ा दुबई तो वापस आ गया और इन्हां दी शादी कर दित्ती जांदी है, दोनों दी, अनुशे और इरज़म दी। अनुशे जिहड़ी है शादी करवा के अपने ससुराल दे घर चल जांदी आ। 26 दिन रहण तो बाद जिहड़ा इरज़म आ वापस बाहर दुबई अपनी ड्यूटी ते चला जांदा। उस तो बाद अनुशे जिहड़ी आ घर रहिंदी आ, उहदी सੱਸ जिहड़ी आ ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ बस फिर वो जिहड़ी सੱਸ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, छोटी छोटियां गल्लां तो बोलते रहना। तो अनुशे जिहड़ी सी हमेशा अपने शौहर दे नाल फोन ते काफ़ी देर तक लगी रहिंदी सी, गल्लां करदी रहिंदी सी। ते एक दिन इस तरह होया कि अनुशे दी सੱਸ ने किते अनुशे नूं कहता कि तू मेरे पुत्त नाल 24 घंटे फोन ते लगी रहंदी है, तो उन्होंने काम भी करन दऊंगी या नहीं। तो उन्हें कहा, माँ मैं किहदे नाल गल करां, वो मेरा खामद आ, मेरा शौहर आ, मैं उहदे नाल ही गल्लां करनियां, होर मैं किहदे नाल करां। माँ नूं किते बहुत गुस्सा चढ़ गया, तो माँ ने ना उहदे 2-4 चंडा मार कढ़ियां। उन्हें जिस वेले चंडा मारियां, रोण लग पई, उन्हें कपड़े चक्के, बैग चक्या तो अपनी माँ के घर आ जाती है। माँ नूं आके दसदी है कि माँ हुण मैनूं उन्हें मारना भी शुरू कर दिता। माँ कहती है, पुत कोई गल नहीं, तू इत्थे रह, ते तू अपनी माँ के घर बैठ। जदों
ਇਰਜ਼ਮ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ, ਇਰਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਦੇ ਬੈਠ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਆ ਤੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਨੁਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਰਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਆਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਰਜ਼ਮ ਸੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਨੁਸ਼ੇ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟੋਕਦੀ, ਨੋਕ ਝੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਰਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਰੁੱਸ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਅਨੁਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਫ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਸ਼ਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਸ ਔਰ ਨੂੰਹ ਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾ ਪੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਨੁਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਇਰਜ਼ਮ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਆ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਰਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਰਜ਼ਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਂਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਰਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਨੁਸ਼ੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦੀ ਆ ਇਰਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਰਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੁਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਅਨੁਸ਼ੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਰਜ਼ਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟਾਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਰਜ਼ਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਈਸ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਐਸ ਪੀਂਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਨੁਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਮਲਾ ਵੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਤੋਂ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਇਰਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਅਨੁਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਔਰ ਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਕਾਸ਼ਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫੌਰੀ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ, ਕੀ ਰੌਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ਫ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਆਪ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਅਨੁਸ਼ੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਰਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਆ
ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੌਰੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਖੈਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਕਾਸ਼ਫ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਸ਼ਫ ਫਿਰ ਇਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ, ਉਹ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਖੈਰ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਕਲੋਨੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ 302 ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲਜ਼ਮ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਰਾਜ਼ਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਸ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੈਸਾ ਕਰੋਗੇ ਵੈਸਾ ਭਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।